Welcome students. We are again back with our next video. We have finished the lesson 1.6 in a class of their own. Today we are going to start it with English workshop. This is a type of exercise and you can solve it on your own. But still I am there to help you. I am going to take some of the examples and some of the answers of this exercise so that you can easily write it in your classwork notebook. I will read the first question. Read aloud the two conversations in this part. A. Between Mrs. Desai and her students, and B. Between Asmita and Snehal. When you read the first part, both the conversations are there. So you can just go through the part 1 and you can find out the answer of this question. It's not the easiest thing, that you have to just go through the reading. पहिला प्रश्न आहे मुलांनो, रीड अलाउड द टू कॉन्व्हर्सेशन इन दिस पार्ट. म्हणजे या जो काही पार्ट आपला फर्स्ट पार्ट झालेला आहे त्याच्यामधल्या संभाषणाचं आपल्याला वाचन करायचं आहे. तर हे संभाषण आहे मिसेस देसाई आणि त्यांच्या स्टुडंट्समधलं, आणि त्याचबरोबर दुसरं आहे ते अस्मिता आणि स्नेहलमधलं. ठीक आहे, संभाषण आहे. तर त्या फर्स्ट पार्टमध्ये आहे, तुम्ही ते सहज वाचू शकता. इट्स क्वाईट इझी. वी आर मूव्हिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Question number 2. Say whether the following sentences are right or wrong. Correct the wrong ones and write them down. इथं तुम्हाला सेंटेन्सेस दिले आहेत, त्या सेंटेन्सला तुम्हाला राईट किंवा रॉंग करायचं आहे, आणि जर रॉंग सेंटेन्स असेल तर त्याला तुम्हाला करेक्ट करून परत लिहायचं आहे. ए. दे आर बोथ बॉयज अँड गर्ल्स इन दिस क्लास. तर मला वाटतं हे आन्सर राईट आहे. दिस सेंटेन्स इज राईट. नेक्स्ट बी. दे नेव्हर क्वारल. हे रॉंग आहे. दे समटाईम्स क्वारल असं वाक्य आहे पहा पुस्तकामध्ये. देअर टीचर्स नेव्हर शाउट ॲट देम. हे सुद्धा रॉंग आहे, बिकॉज देअर टीचर ऑलवेज शाउट ॲट देम. पुढचा आहे डी. देअर वॉज नो युनिटी अमंग द स्टुडंट्स इन द क्लास. तर हे सुद्धा रॉंग आहे. देअर वॉज युनिटी अमंग द स्टुडंट्स इन द क्लास. सुष्मिता स्पोक टू द टीचर इन अ लो सॉफ्ट व्हॉइस. आणि अस्मिता इज टेलिंग अस देअर स्टोरी. हे दोन सेंटेन्सेस तुम्ही स्वतः वाचन करून हे वेदर राईट ऑर रॉंग तुम्ही डिसाईड करून लिहा. वी आर मूव्हिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. डिस्कस द फॉलोइंग क्वेश्चन्स. ए. व्हाय डज मिसेस देसाईज क्लास लाईक हर. B. Should Mrs. Desai have been angry or unhappy? या दोन्हीपैकी एक क्वेश्चनचा आन्सर मी घेणार आहे, दुसरं क्वेश्चन तुम्ही स्वतः लिहायचं आहे. Why does Mrs. Desai class like her? Desai's class like her. म्हणजे मिसेस देसाईचा जो क्लास होता त्या क्लासमधले सर्व विद्यार्थ्यांना किंवा विद्यार्थिनींना मिसेस देसाई का आवडायच्या? Simple reason. Whenever Mrs. Desai enters in the class, she is their class teacher, first thing. And whenever she enters in the class in the first period, she speaks with a student with a very friendly manner. And all the students, when they listen their names from them, and the way madam calls them, they feel that the Mrs. Desai is one of the best teachers they are having for them. So that is the reason class like her. Now next, B. Should Mrs. Desai have been angry or unhappy? You can understand, it's quite easy. Mrs. Desai have been not angry. Mrs. Desai is unhappy. Now use the information to make meaningful sentences using the following adverbs. There are 4 adverbs: always, regularly,
sometimes, and never. You can make use of such sentence. You can make frame sentences, meaningful sentences, with the help of these adverbs. And adverbs are there, and when you go through the part 1, all the examples are there, but still I am going to tell you a couple of examples. Always I am giving you the example of always. Our class teacher always comes late in the classroom. This is type of example. You can also frame so many sentences. Always. I always go to the gym regularly. I always go to the gym. You can frame that. Both the adverbs you can use in some sentences also. B. Regularly. I attend the class regularly. Like this, you can frame also about sometimes and never, and prepare such sentences on your own. You may also make any other sentences using these adverbs. There are so many sentences in the question, in the lesson itself, so you can find it out and write down. It's quite easy to write down. Now next, write the following words in the appropriate places to complete the following tables: itself, herself, myself, yourselves, ourselves, yourself, and himself. These are all a type of pronoun. I just go to the tell you that how we have to frame it. मी तुम्हाला डायरेक्टली आन्सरच सांगणार आहे, त्याच्यामुळं फारसं अवघड नाही. जेव्हा तुम्ही आन्सर सेंटेन्समध्ये प्रिपेअर करताल, सेंटेन्समध्ये त्यांची रचना करताल, देन इट इज क्वाईट डिफिकल्ट, बट इट्स नॉट. या ठिकाणी मात्र हे खूप सोपं आहे. आयचं होतं माय सेल्फ, पहा तिसरा शब्द आहे. त्याच्यानंतर आहे वीचं होणार आहे अवर सेल्स. त्याच्यानंतर आहे यूचा पहिल्यांदा आहे ते फर्स्ट यू आहे ते सिंग्युलर आहे, त्यावेळेस युअर सेल्फ होईल, आणि खाली परत यू आहे, त्यावेळेस मात्र ते प्लुरल म्हणजे युअर सेल्व्स असं होणार आहे. हिचं हिमसेल्फ लास्ट वर्ड आहे पहा. सीचं हरसेल्फ सेकंड वर्ड, HERSELF, हरसेल्फ. इटचं इटसेल्फ, आणि लास्ट देचं वेट स्टुडंट्स, दे हे एक थोडंसं कन्फ्युजिंग आहे. यू जस्ट गो थ्रू द textbook and you can find out the example of they. I think it may be they, it is itself in yourselves. Again, it may be repeated. So just go through the lesson, you can find it out. Say the alphabet from A to Z. There are 26 letters in the alphabet. Divide them into groups of rhyming letters. For example, Q, U, W are rhyming letters that end with the U sound. Did you find a rhyming letter for each of the 26 letters? 26 लेटर्स आहेत, तर त्याच्या 26 लेटर्स आपल्याला माहिती आहेत A to Z पर्यंत आहेत, पण बऱ्याचशा लेटर्सचे जे रायमिंग पेअर्स आहेत त्यांचे साऊंड सिमिलर आहेत. ते एक एक्झाम्पल दिले, QUW. द साऊंड दॅट वी गेट, शेवटचा जो उच्चार आहे दॅट इज YU, यू असा उच्चार आहे. तर असे बरेचसे आपल्याला लेटर्स जे की सिमिलर प्रोनाऊन्सिएशन असलेले आहेत, तर तुम्ही फाइंड आउट करू शकता. आणि हा क्वेश्चन खूप तसं पाहिलं तर इझीच आहे. तुम्ही जस्ट रिडिंगमध्ये गेलात तरी सुद्धा तुम्हाला हे सहजरित्या येऊ शकतं. लँग्वेज स्टडी, मूव्हिंग टू द नेक्स्ट. लँग्वेज इट्स अगेन अ पार्ट ऑफ ग्रामॅटिकल कन्सेप्ट. कॉमन नाउन टू. सम नाउन्स स्टँड फॉर ग्रुप्स ऑफ थिंग्स ऑर पीपल. सच नाउन्स आर कॉल्ड कलेक्टिव्ह नाउन्स. म्हणजे काही असे नाम असतात जे वस्तूसाठी किंवा लोकांसाठी किंवा यांचा ग्रुप दाखवण्यासाठी, गट दर्शवण्यासाठी दाखवलेले असतात. जसे क्लास म्हणल्यानंतर काय, क्लास ऑफ 60 गर्ल्स अँड बॉयज. पीपलमध्ये मॅन, वुमेन, एव्हरीवन एंटर्स. हर्ड ऑफ कॅटल. देन अ फ्लॉक ऑफ बर्ड्स. अ टीम ऑफ प्लेयर्स. अ सेट ऑफ कार्ड्स अँड लिस्ट्स ऑफ नेम्स. असे बरेचसे आहेत. तर त्याच्यामध्ये हे आपल्याला कलेक्टिव्ह नाउन्स दिलेले आहेत. प्लेयर्स, कार्ड्स, नेम्स, पीपल, कॅटल. तर याचं
प्लुरल फॉर्मसुद्धा होतं. इथं आपल्याला दिलेले पहा, क्लासचं क्लासेस, हर्टचं हर्ट्स होणार, फ्लॉक्सचं फ्लॉक्स होणार. अशा पद्धतीने वरती एक्झाम्पल्समध्ये सुद्धा आपल्याला दिलेले आहेत. तर अशा बरेचसे आपण कलेक्टिव्ह नाउन्स आपल्या मोबाईलच्या हेल्पनं किंवा आपल्या घरामध्ये जे सिनियर लोक असतील, मोठे भाऊ मोठे बहीण असतील, त्यांच्याकडून तुम्ही हे कलेक्टिव्ह नाउन्स शोधून घेऊ शकता किंवा यू कॅन टेक हेल्प ऑफ गुगल. नाव यू आर all the students who are taking education online, so it is quite easy to find out the collective nouns and find out at least 20 to 25 and write it in your classwork notebook. Okay, now this exercise you can see we have finished this exercise. Now we are moving to the next exercise. Page number, I am telling you the page number 32. English workshop. Discuss the meaning of the following statements and translate them into your mother tongue. इथं काही सेंटेन्सेस दिले आहेत पहा. या वाक्यांचं आपल्याला मराठीमध्ये भाषांतर करायचं, मदर टंग मातृभाषेमध्ये, आणि लिहायचे. ॲक्च्युली तर डिस्कस करा म्हटलं आहे, पण आपण लिहू शकतो. वी मस्ट मेक हर प्राऊड ऑफ अस. आपण त्यांना आपल्यावरती अभिमान वाटेल असं केलंच पाहिजे. वी विल मेक इट पॉसिबल. आम्ही ते नक्कीच करून दाखवू. सी व्हॉट आय मीन. पहा मला काय म्हणायचं आहे. दिस विल नॉट डू. याने होणार नाही किंवा असं होणं शक्य नाही. समथिंग इज ॲट वर्क इन हिज क्लास, आय एम शुअर. या वर्गामध्ये नक्कीच काहीतरी चालू आहे, काम चालू आहे, मला खात्री आहे. सी वॉज ऑल स्माइल्स. तिच्या चेहऱ्यावरती हसू आलेलं होतं. मेनी ऑफ अस डिड डू वेल. आमच्यापैकी बऱ्याच जणांनी चांगलं काम केलेलं होतं. आय हॅव लेट द होल क्लास डाऊन. माझ्यामुळे संपूर्ण वर्गाला मान खाली घालावी लागली किंवा अपमान सहन करावा लागला. दॅट इज क्वाईट अ लीप. म्हणजे ही बऱ्याच पद्धतीनं तुझी एक प्रकारची चांगली लांब उडी आहे, म्हणजेच प्रगती आहे. या ठिकाणी जवळपास 9 सेंटेन्सेस आहेत पहा मुलांनो. या सेंटेन्सचा वर्ड टू वर्ड मिनिंग काही ठिकाणी आहे, पण काही ठिकाणी मात्र गर्भित अर्थ असतो. म्हणजेच काय, त्या वाक्याचा जो अर्थ आहे तो अर्थ आपण शोधून किंवा विचार करून लिहायचा आहे. तर अशा स्वरूपात आपण हे लिहू शकतात. त्याच्यानंतर आहे पहा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2. राईट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग dialogue. So dialogue between two friends about their studies. A dialogue between a teacher and a student about studies. A dialogue between a parent and a child about studies. तर डायलॉग आपल्याला डायलॉग राईट डाऊन करायचं आहे. तर डायलॉग राईट डाऊन करत असताना 2 फ्रेंड्स आहेत. हे 2 मित्र एकमेकांमध्ये कशा पद्धतीनं चर्चा करत असतील स्टडीज बाबतीत. नॉर्मली फ्रेंड्स स्टडीज बाबतीत चर्चा करत नाही. दे आर नॉट हॅव्हिंग एनी टाईप ऑफ डिस्कशन. बट अ डायलॉग इज मस्ट इम्पॉर्टंट. डायलॉग म्हणजे जेव्हा आपण संवाद करतो त्यावेळेस अभ्यासाच्या बाबतीत सुद्धा संवाद केला पाहिजे. आणि हाऊ यू आर गोइंग टू डू इट. यू कॅन यू कॅन आस्क युअर फ्रेंड what type of which subjects do you like. You can ask to each other and find similar interesting subject, and then you can enter into that subject and find out the good things and bad things. With the help of dialogue you can understand the particular language or particular subject quite easily. So this is best way to learn the things also. Okay, you can study it at your home. It's quite easy. And you can write it down with your it's quite easy. We are moving to the next question. What rules would you like to make for yourself, your class? Everyone wants to prepare some rules for especially for class. Yourself also. Rules for yourself means what type of rules you can frame with yourself. तुम्ही स्वतःसाठी कोणते नियम घालू शकता का, असे नियम तुम्हाला तयार करायचे आहेत. किंवा युअर क्लासबद्दल, तुमच्या क्लासमध्ये सुद्धा तुम्हाला जो काही एक्सपेक्टेड चेंज आहे, जो बदल अपेक्षित आहे, टीचर्सच्या बाबतीत असेल, क्लासरूमच्या बाबतीत असेल किंवा तुमच्या फ्रेंड सर्कल बाबतीत असेल, तर हा जो काही चेंज तुम्हाला वाटतो आहे तो रूल्सच्या फॉर्ममध्ये आपण एक 10 वाक्य 5 वाक्य सहज लिहू शकता.
and you just prepare these sentences. Okay, fine. We are moving to the next question. Fourth, prepare a card for your friend wishing him her the best of luck, all the best in an examination. So students, preparing a कार्ड तयार करणं म्हणजेच आपण जेव्हा बर्थडेला असेल किंवा आपल्या फ्रेंड्सला परीक्षेला जाण्यासाठी ऑल द बेस्ट म्हणतो, पण कार्ड प्रिपेअर करणं ही एक स्किल आहे. किंवा ज्या मुलांना चित्रकलेची आवड आहे, द आर्ट दॅट इज ऑल्सो इम्पॉर्टंट. सो यू कॅन प्रिपेअर सच कार्ड with having imagination skills that you have, and if you need some help, there are so many sites on Google. You can take help and prepare this card and just stick it in your notebook. We are moving to the next question. Find and write 3 examples each of the past, present and future tense from the story. या स्टोरीमध्ये प्रेझेंट, पास्ट, फ्युचर हे या काळांचे 3 काळांचे प्रत्येकी 3 एक्झाम्पल्स शोधा असं म्हटलेलं आहे. तर स्टुडंट्स, आपण याच्यापूर्वी टेन्सेसचा थोडाफार भाग पाहिलेला आहे. लॉट डिपेंड्स ऑन व्हर्ब. तर आपण पाहूयात याच्यामध्ये प्रेझेंट, पास्ट किंवा फ्युचर याच्यामध्ये 3-3 वाक्य असणारच आहेत. तरीसुद्धा आपण प्रेझेंटमधले काही वाक्य आहेत का मी तुम्हाला याच्यानंतर या ऑब्झर्वेशननंतर सहज सांगू शकतो. पहा, खालून 3ऱ्या ओळीमध्ये आहे, आय नो यू विल कीप इट अप. हे प्रेझेंट टेन्समध्ये सेंटेन्स येणार. त्याचबरोबर आय एम प्राऊड ऑफ यू, दिस इज ऑल्सो द सेंटेन्स इन प्रेझेंट टेन्स. अँड आय एम गोइंग टू फाइंड आउट अनदर वन. जस्ट there are so many sentences, but still I have let the last sentence, you can see this, I have let the whole class down. This is also the sentence belongs to present tense. Now you can find it out, past tenses sentence and future tenses sentence. You can find it out on your own. Now activity is there. Activity is about live English. English is not something that you see only in your textbook and classroom. We use English for many purposes in our day-to-day life. Sometimes we have to fill in form and application in English. Here is a specimen of an application form for library membership. Can you fill it on your own? इथे एक ॲप्लिकेशन तयार करायचं आहे आपल्याला लायब्ररी ग्रंथालयाचं सभासद होण्यासाठी. So you can write this quite easily. पहा तिथं नेम इन ब्लॉक लेटर्स, लास्ट नेम, फर्स्ट नेम, मिडल नेम. ब्लॉक लेटर्स, it means you have to use capital letters. Class, division, roll number, you know all these things. Date of birth, आता DDMMYYYY काय आहे, तर DD याचा अर्थ तारीख लिहायची, त्याच्यानंतर मंथ लिहायचं आणि लास्टली इयर लिहायचं. जेंडर, मेल, फिमेल जे काय असेल ते. ॲड्रेस, यू नो युअर ॲड्रेस, यू कॅन राईट इट डाऊन. नेम ऑफ द गार्डियन, द parents, name of your parents. Address are almost similar of both of them. Phone and email, you have phone number and you have also now email ID is also there. You can write it in that column. You have to write this in your CW notebook. You can write it. And the last one, next are the I have read the library rules carefully and I will फॉलो देम. डेट टाकायची आणि लास्टली स्टुडंट सिग्नेचर आहे. त्याच्यानंतर मेंबरशिप फीस जी आहे ती आपल्याला दाखवलेली आहे. तर टिक द करेक्ट ऑप्शन्स. करेक्ट ऑप्शन्सला आपण हाफ इयरली घ्यायचं, इयरली घ्यायचं आहे, हे इमॅजिन करून आपण कुठल्यालाही टिक करू शकता. आणि राईट साईडला फॉर ऑफिस यूज ओनली असं दिलेलं आहे पहा. तर ते सुद्धा आपण सहजरित्या लिहू शकतात. ते ऑफिस यूजसाठी आहे. Just prepare a column, you can write it, this application for library membership on your own. So this is also the application for library membership. Here we conclude our today's video. या ठिकाणी आपण थांबणार आहोत. याच्यानंतर लँग्वेज स्टडी, कॉमन नाउन्स 3, कॉन्क्रीट नाउन, ॲब्स्ट्रॅक्ट नाउन्स आहेत. तर ह्याच्या मात्र आपण नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये
याचा अभ्यास करणार आहोत. तोपर्यंत आपण हा जो काही एक्झरसाइज आज घेतलेला आहे, जे वर्कशॉप घेतलेलं आहे, तर वर्कशॉप तुम्ही कंप्लीट करायचे. यातले बरेचसे आन्सर्स मी तुम्हाला सांगितलेले आहेत. ते आन्सर्स तुम्हाला नोटबुकमध्ये कंप्लीट करायचे आहेत आणि तुम्ही तुमच्या क्लासमध्ये जे क्लासचा जो ग्रुप आहे त्याच्यावरती हे सर्व काही राईट डाऊन करून सेंड करायचं आहे. सो फाईन, आफ्टर फिनिशिंग दिस exercise, tomorrow we'll have this language study. Okay, fine. All the best for your English workshop. Complete this workshop as early as possible. Here we stop. Okay, fine.